नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् ईडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय। त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम। अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ। त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितयां सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भवत्वम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि।
யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச பிரஹிணோதி தஸ்மை தம் ச தேவம் ஆத்மபுத்திப்பிரகாசம் முமுக்ஷுர்வை சரணமஹம் பிரபத்யே. ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. நாம் படிக்கக்கூடிய இந்த உபனிஷத்து நம்ம கிட்டேந்து விட்டு நிற்காமல் நமக்குள்ள அது தேஜஸ்ஸாக மாறட்டும். அதீதம் தேஜஸ்வி அஸ்து. நாம் படிக்கிறது நமக்கு தேஜஸ்சுற்றதாக வீரியவத்தரமாக மாறட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை. அது எப்படி மாறும் அப்படின்னா, ஸ்ரோதவ்யா மந்தவ்யா நிதித்தியாசித்தவ்யா. ஸ்ரவணம் பண்ணினத்தை நல்லா மனனம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் பண்ணி சாட்சாத்காரம் பண்ணணும். சாட்சாத்காரம்னா என்ன? சாட்சாத்தாக இருக்கிறது ஆத்மா ஒன்று தான். இந்த அறிவு நமக்கு சம்சய விபர்யாதி தோஷங்கள் இல்லாமல் தெளிவாக தெரியணும். நமக்குள்ளே நித்திய சித்தமாக இருக்கிறது ஆத்மவஸ்து தான். சரீரமோ லோகமோ எதுவும் சித்த வஸ்துக்கள் இல்லை. சித்தவஸ்துவாக இருக்கிறது ஆத்மா ஒன்று தான். நான் இருக்கேன், நான்ங்கிற அந்த இருப்பு, அந்த உணர்வு, அது ஒன்று தான் நித்திய சித்தமாக இருக்குது. அது மாறாமல் நமக்குள்ளே இருக்குது. அது ஒன்று தான் அனுபவம் அப்படிங்கிற பேரை சொல்ல முடியும். போதா, போதம், அனுபவம் எல்லாம் ஒரே விஷயந்தான். ந அபாவோ வித்யதே சதா. கீதையில் பகவான் சொல்கிறார், அந்த சத்துக்கு அபாவமே கிடையாது. ஆனால் சத்து இந்திரிய வேத்தியம் இல்லை. இந்திரியங்களால் தெரியப்பட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் பாவம் கிடையாது. ஆனால் அது இந்திரியங்களால் தெரியும், மனசால் தெரியும். ஆனால் அதுக்கு இருப்பு கிடையாது. இப்போ எனக்கு இருப்புங்கிறது நான்கிற அனுபவம் மட்டும்தான் இருப்பு. மீதி என முன்னாடி இருக்கிற இந்த மைக்கோ டேபிளோ புஸ்தகமோ முன்னாடி இருக்கிற மனுஷியாலோ யாரும் என்னால் இருப்பு இல்லை, அவளோட இருப்பை அனுபவிக்க முடியாது. இருப்பு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். இதுதான் உபதேச சாரத்தில் சத்வபாசிகா சித்குவேதரா சத்தயாகி சித்தயாகி அகம். சத்து சித்து அகம் இது எல்லாமே ஒரே வஸ்துவுக்கு பேர் தான். அது ஸ்வயம் பிரகாசமாக உள்ள விளங்கின்னு இருக்கு. அந்த ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்துவை ரொம்ப தன்னிலேயே தானாக விளங்கக்கூடிய வஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் உபனிஷத்துங்கிறது. உபனிஷத்துங்கிறது ஒரு ஞானம். வேதம் அப்படிங்கிறது கர்மகாண்ட வேத பாகம், அது ஒரு ஞானம். அது இந்த லோகம் பரலோகம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. வெளியில் காணக்கூடிய விஷயங்கள், நம்ம கண்ணால் இந்திரியங்களால் தெரியாத விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறது கர்மகாண்ட வேத பாகத்தில். அதான சொர்க்காதி லோகங்களையெல்லாம். ஆனால் உபனிஷத்தும் எல்லாருக்கும் அபரோக்ஷமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வயம் பிரகாசமாக விளங்கக்கூடிய வஸ்துவை காட்டி கொடுக்கறது. அதனால் உபனிஷத்தை நாம் பரம பிரமாணம்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அதோடு பிரமாணத்தினால தான் மீதி எல்லாமும் பிரமாணமாக இருக்குது. அது விளங்கிறதுனால தான் மீதி எல்லாமும் விளங்கிறது. அது எல்லா பிரமாணத்துக்கும் மேலே பெரிய பிரமாணமாக இருக்குது. அதனால் அந்த பிரமாண சாஸ்திரத்தை வேதாந்தம்னு கூப்பிடுறோம், உபனிஷத்துன்னு கூப்பிடுறோம், ஸ்ருதின்னு கூப்பிடுறோம். நமக்கு ஒரு சங்கீதத்தில் எப்படி ஸ்ருதி இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையோட எல்லா சேஞ்சஸுக்கு பின்னாலே இருக்கிற ஒரு ஸ்ருதி இந்த ஆத்மானுபவம்ங்கிறது. மீதி எல்லாம் மாறுறதையும் இந்த ஸ்ருதி மாறாமல் இருக்குது. அதனால் இதை சத்தியம் மாறாமல் இருக்கக்கூடியனத்தினால தான் அதுக்கு சத்தியம் அப்படின்னு பேர். அந்த சத்தியத்தை தெரிஞ்சுண்டு
அதோட அந்த ஒரு அறிவோட தாரையை ஹிருதயத்துக்குள்ளே, தியானத்தோட தாரையை ஹிருதயத்துக்குள்ளே வச்சுண்டு வாழலாம். அந்த அறிவு தான் ரொம்ப ஹிதகரமான அறிவுங்கிறதுனால அதுக்கு உபனிஷத்து ஸ்ரேயஸ்ன்னு சொல்லித்து. இந்த அறிவை லோக சாமானியமான ஜனங்களுக்கெல்லாம் தெரியறதில்லை. அவளுக்கு யோகக்ஷேமம் தான் முக்கியமாக இருக்குது. அப்படின்னா லௌகிகமான க்ஷேமம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குங்கிறதுனால அதை தான் எல்லோரும் விரும்புகிறா. ஏன்னா சாலிட் ரியாலிட்டிங்கிறோம், நம்ம முன்னாடி தெரியக்கூடியது, அதை தான் எல்லோரும் அட்லாஸ்ட் த ஃப்ளஷ் வின்ஸ்பா. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு இது இவனோட வாழ்க்கையை அமுக்கிவிடும். ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற சாப்பாடு, தூக்கம், பணம், இதாவது பரவாயில்ல, அதுக்கு மேலே பேர், புகழ், பவர் இப்படி போயிடும். அதனால் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால லௌகிகமான காரியங்கள், லௌகிகமான படிப்புக்கு தான் பெரும்பாலும் ஜனங்கள் விரும்புவா, அதுக்கு தான் யத்னம் பண்ணுவா. ஸ்ரேயோஹி தீரஹா அபிப்ரேயசோ விரணீதே பிரேயோ மந்தோ யோகக்ஷேமாத் விரணீதே. மந்த புத்தி பிரேயசத்தான் தனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு வரிச்சுப்பான். அல்ப புத்தி யோகக்ஷேமாது ஷரீராதி உபச்சய ரக்ஷண நிமித்தம், சரீரத்தோட ரட்சைக்காக இதுக்காக அவன் பிரேயசத்தான் வரிச்சுப்பான். ஆனால் நச்சிகேதஸை மாதிரி ரேர் ஆளுகள் இருப்பாள். நச்சிகேதஸை யமன் ஸ்துதி பண்ணி சொன்னான், நான் எல்லாத்தையும் முன்னாடி வச்சேன், அப்பவும் கூட நீ அதை எதையும் எடுத்துக்காமல் எல்லாத்துக்கும் மேலே உனக்கு ஒரு பேரு புகழ் மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஒரு மாலை கொடுத்தேன், அந்த மாலையும் தூக்கி போட்டுட்டேன். எஸ்யாம் மஜ்ஜந்தி பகவோ மனுஷ்யாக இப்படி சொல்லி ரொம்ப வித்யாபீப்சினம் நச்சிகேதசம் மன்யே, அறிவை ஆக்கிரகிக்கக்கூடியவன் நீன்னு தெரியறது. உண்மையான அறிவு, வாஸ்தவமான அறிவை நீ விரும்பக்கூடியவன்னு தெரியறது. நத்வா காமா பகவோ அலோலுபந்த, அதானது இந்த பிரம்ம வித்யை ஆர் ஆத்ம வித்யா, நம்மளை பற்றி இருக்கிற அறிவு, இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள். அது சரளமான அறிவு. அதில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஒன்றும் படிச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை, நிறைய காரியங்கள் ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை. நேர டைரக்டாக நமக்குள்ளேயே நம்ம ஹிருதயத்தில், அதுக்கு ஒரு புஸ்தகம் கூட வேண்டாம். வெளியில் ஒரு டீச்சர் வந்தால் கூட அந்த டீச்சர் நமக்குள்ளேயே இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த டீச்சர், அந்த குரு. அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சரளமான அறிவை மாத்திரம் ஜனங்கள் ஏன் இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கா? என்னத்தினால? ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டமான அது ஒரு வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறா. இப்படின்னு கேட்டால் மனுஷனுக்கு ஆசைகள் நிறைய இருக்குது. அந்த காமங்கள், ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த ஆசைகளுக்கு இவன் பிராமுக்கியம் கொடுக்கறதுனால வெளி விஷயங்களால் தான் அது நடக்கும். அல்லாமல் ஆத்ம வித்யை கஷ்டமானதுனால இல்லை. பகவான் ரமணர் ஐயே அதிசுலபம் ஆத்ம வித்தை அப்படின்னார். பெரிய அத்தாரிட்டி அவர் சொல்ல, இது ரொம்ப சுலபம்பா, சிம்பிளுங்கிறார். ஒன்றுமே வேண்டாம், பேசாமல் அந்த சத்தியத்தை தெரிஞ்சின்றவாளே அந்த சத்தியம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணி விட்றது. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்? அவ்வளவு சிம்பிளாக இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் அந்த சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு காட்டுற அறிவும் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. நமக்கு சிம்பிளிசிட்டி வேண்டாம், நமக்கு கிராண்டுவர் வேணும், குளோரி வேணும், விபூதி, ஐஸ்வர்யம் வேணும். அதெல்லாம் வேணுங்கிற அதில் தான் எங்கேயுமே ஒரு பெருமை வரும். சின்ன வயசில் நமக்கெல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தர் படித்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் வேதாந்த ஸ்ரவண ஸ்ரத்தையெல்லாம் ஆரம்பத்தில் ஒரு காரணம். ஆனால் அன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விவேகானந்தரோட வேதாந்தம்
அவர் சொன்ன வேதாந்தம், அவளோட வைராக்கியம், ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போனது, ஈஸ்வர சாட்சாத்காரம், இதுதான் அப்பீல் ஆச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாம் பார்க்குற போது நிறைய பேருக்கு அதெல்லாம் இல்லை. அவர் அமெரிக்காவில் போனார், சிகாகோவில் பேசி ஃபேமஸ் ஆனார். அதில் தான் நிறைய பேருக்கு ஏதோ ஒரு பெருமை. அப்போ என்னன்னாக்கா ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்குள்ளே வரும்போது கூட இந்த சிருங்காம் சேமாம் அநேக ரூபாம் கிரகாணங்கிறது இதாக்கும். அந்த ஃபெய்ம், நேம், பவர் அதிலேயாக்கும் அவளுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது. அப்போது அதில் இல்லாமாக்க அவளுக்கு ஒரு 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 சுவாமி கோவிலில் போனா கூட அந்த சாநித்தியத்தில் இருக்கிற சுகம் இல்லை. ஆஹா, எப்படி கிரீடம் எப்படி வச்சுருக்கா பாருங்க, என்னெல்லாம் மாலை போட்டிருக்கா பாருங்க அப்படின்னு அதில் தான் திருஷ்டி. அப்போ அந்த விபூதியில் மனசு போகிறது, ஐஸ்வர்ய விபூதியில் மனசு போகிறது, அதுதான். இது எதுவுமே நச்சிகேதஸை தீண்டலை, சத்தியத்தை தான் வேணும். அப்போ அந்த புத்தி ரொம்ப ஏகாகிரப்பட்டுடுது, விவேக வைராக்கியங்களால் நிர்மலமாக்கப்பட்டு உபாசனையால் ஏகாகிரப்பட்டு இந்த ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தை தவிர வேறு எதுலேயுமே தனக்கு ஹிதம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுண்டு அப்படியே ரொம்ப சிம்பிளாக ஏகநிஷ்டம் ஆயிடுது. இதுக்கு தான் கீதையில் பகவான் வியவசாயாத்மிகா புத்தி அப்படிங்கிற, நிச்சயாத்மிகா புத்தி. அந்த புத்தி ஒரே விஷயம். இதுக்கு பாகவதத்தில் தத்தாத்திரேயர் அவதூதர் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறார். சின்ன ஒரு சிம்பிள் திருஷ்டாந்தம். இது மகாபாரதத்தில் பீஷ்மரும் இதே கதையை சொல்கிறார். இவர் இப்படி போயின்னு இருக்கிறத ஒரு அம்பு பண்ணுறவனை பார்க்குறார், ஷரக்கிருத். அந்த அம்பு பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு அம்பை இப்படி பண்ணி அவன் கொஞ்ச நாள் அவனை ஒப்சர்வ் பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் போல் இருக்கு. அவன் காத்தாலேருந்து ராத்திரி வேறு அவனுக்கு ஒரே வேலை தான் அம்பு பண்ணுறது. ஏதோ இதெல்லாம் மூங்கில் எடுத்துன்னு வருவான், அப்புறம் அதை நல்லா செத்தி ஷார்பன் பண்ணுவான், அப்போ அந்த எட்ஜில் சல்யம்னு ஒன்று வைப்பான், அப்புறம் பேக்கில் அந்த ஷரத்தில் ஞானில் வைக்கிறதுக்குள்ளதை வைப்பான். அதுதான் அவனுக்கு. இவர் பார்க்குறது இவர் மேலேயும் அவருக்கு திருஷ்டி போகாது. பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ராஜா போகிறார், யானை, குதிரை, வாத்திய கோஷங்கள் எல்லாமா போகிறேன். இவனுக்கு ஒன்றும் டிஸ்ட்ராக்ஷனே இல்லை, அந்த அம்பிலேயே தான் அவனோட திருஷ்டி இருக்குது. அதை பார்த்து அந்த தத்தாத்திரேயர் சொல்கிறார், ஆஹா, இந்த மாதிரி அந்த துரிய வஸ்துவில் நிஷ்டை வந்துடுத்தானா தப்பிச்சுன்னுடுவனே. இந்த ஒரு அம்பில் இவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏகாகிரதை ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஒருத்தனுக்கு ஸ்ரத்தை திரும்பி கொடுத்தானா அவன் கரையறியுள்ளான். இப்படின்னு இந்த ஷரக்கிருத்து இவருக்கு 24 குருவில் ஒரு குரு. மனசு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அப்சார்ப் ஆகிடுறது, வேறு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதே மனசு ஆத்மாவில் அப்சார்ப்டு ஆகிடுத்தானா உலக விஷயங்கள் எதுவும் தெரியாது. இப்படி அந்த ஷரக்கிருத் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி நச்சிகேதஸுக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வரலை. டான்ஸு, பாட்டு, அது இது எதுலேயுமே மனசு போகவே இல்லை. நத்வா காமா பகவோ அலோலுபந்த, வேறு எந்த காமனைகளும் ஒன்று ஆகர்ஷணம் பண்ணலை. இப்படி சொல்லி அடுத்த மந்திரம், இந்த சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோக்கியதை வேணும். என்ன யோக்கியதை வேணும்னா, இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் அதிகாரிணம் ஆசாஸ்தே ஃபலசித்திர் விசேஷதா. ஒரு அதிகாரியாக இருந்துவிட்டானா ரொம்ப சட்டுன்னு ஸ்ரவணம் பண்ணுறதையே ஞானம் வந்துடும். இந்த அதிகாரியாக இல்லையானால் அவன் சுற்றின்னு இருப்பான் இந்த லோகத்தில். அதுபோல் குருவும் ரொம்ப முக்கியம். குருவும் இந்த சத்தியத்தை தெரிஞ்சின்றவனாக இருக்கணும். அப்படி இல்லையானால் அந்த குருவும் சிஷ்யனும் 2 பேரும் மாட்டிப்பான். ராமகிருஷ்ணர் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறார். இந்த தண்ணியில் இருக்கிற பாம்பு இருக்குது, நீர் பாம்பு. அதெல்லாம் கேரளாவில் அதுக்கு நீர்க்கோலியும் போகுதுக்கு. இந்த நீர் பாம்பு, தண்ணி பாம்பு, அது தவளையை பிடிக்கும். அது ஒரு சமயம் இந்த போக்காச்சி தவளையை பிடிச்சிடும்.
பொக்காச்சி தவளைன்னா பெரிய தவளை. அந்த பெரிய தவளையை பிடிச்சி விட்டானா இதுக்கு இந்த தவளையை முழுங்கவும் முடியாது, அந்த தவளைக்கு அதோட வாயிலேருந்து வெளியில் வரவும் முடியாது. இது மாதிரி இந்த சிஷ்யனும் மாட்டிப்பான், குருவும் மாட்டிப்பான். குருவால் இந்த சிஷ்யனை கரையேற்றவும் முடியாது, சிஷ்யனால் தப்பிச்சுக்கவும் முடியாது. இப்படி மாட்டின்னு கஷ்டப்படுவேன். அதனால் ஸ்ரோத்ரியனாக பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கிற நல்ல ஞானனிஷ்டனாக இருக்கிற ஒரு வழி தெரியறவர் வேணும். இதைத்தான் ஸ்ருதி நம்ம சொல்கிறது. அவித்யாயாமந்தரே வர்த்தமானாக ஸ்வயம் தீராக பண்டிதம் மன்யமானாக தந்திரம்யமானாः பரியந்தி மூடாः அந்தேனைவ நீயமானா யதாந்தாः. இந்த மந்திரம் முண்டகோபனிஷத்துலேயும் வருது. அங்கே ஜங்கன்யமானாக பரியந்தி மூடாக அப்படின்னு பதம் மாறும். அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாக, ஸ்வயம் அவித்யக்குள்ளே இருக்கா. ஏது சம்சார பாஜனாக அவித்யாயாம் அந்தரே மத்தியே கனீபூதே இவ தமசி வர்த்தமானாக புத்திர பஷ்வாதி திருஷ்ணா பாசசதைஹி பாசிதாக. பாசிதாகங்கிறது இங்கே இல்லை. குடும்பம், மாடு, என்னோட சொத்து, என்னோட இது, அது இதுன்னு என்னெல்லாமோ போட்டு கட்டி வச்சுருக்கு. வெளியில் அவுத்துண்டு வர முடியலை. ராகஸ்வரூப பாஷாட்யா, அதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர முடியலை. ஸ்வயம் தீராக பிரஜாவந்தः பண்டிதாக சாஸ்திரகுஷலாச்ச இது மன்யமானாக. நம்மெல்லாம் ரொம்ப தீரர்கள், நல்ல புத்திசாலிகள், பண்டிதர்கள், சாஸ்திரம் தெரியறவா இப்படின்னு நினச்சிக்கிறா. சாத்திய சாதன சம்பந்த ஞான மாத்திராது வயம் பண்டிதா இத்தியாத்மானம் மன்யமானா இத்தியர்த்தா. ஒரு வழி, அதில் ஒரு பலம். இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற அறிவு. இந்த சாத்திய சாதன லக்ஷணமான சாஸ்திரம்ங்கிறது, அதாவது எல்லா சாஸ்திரமும் அப்படி தான், ஒரு டெக்னிக், மெத்தடு. வேதாந்தங்கிறது ஒரு டெக்னிக் இல்லை, அது ஒரு டெக்னிக்கும் ப்ரப்போஸ் பண்ணலை. இங்கே நித்திய சித்தமாக இருக்கிற வஸ்துவை காட்டுறது. அப்படி இருக்கிற அந்த அறிவு இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாம் தெரியறவா பண்டிதம் மன்யமானாக தந்திரம்யமானாக இத்தியர்த்தம். ஜங்கன்யமானாகனு முண்டகத்தில் வருது. அத்தியர்த்தம் குடிலாம் அநேக ரூபாம் கதிம் கச்சந்தா ஜரா மரண ரோகாதி துக்கைஹி பரியந்தி பரிகச்சந்தி மூடாக அவிவேகினஹா. அவ என்ன பண்ணுறா? அறிவில்லாதவர்கள், அகங்காரிகளாக இருக்கிறவா, குருடனால் வழிகாட்டப்பட்ட குருடர்கள் மாதிரி போய் மாட்டிப்பா. அந்தேனைவ நீயமானா யதாந்தாக. ஒரு குருடன், ஒரு அந்தன் பிரசங்கம் பண்ணினான். அந்தமாக இருக்கிற கண்ணு தெரியாதவாளையெல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த கண்ணு தெரியறவா கண்ணு தெரியாதவாளுக்கு வழி காட்டுற இந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தை நாம் இன்னையோடு நிறுத்தணும். கண்ணு தெரியறவாளோட அந்த மேல்கோய்மை ஒழிக. அது என்ன, அவளுக்கு மாத்திரம்தான் பார்க்க தெரியுமா? அதனால் பார்ப்பனர்கள் ஒழிக அப்படின்னுட்டு அதுலேருந்து தான் பார்ப்பான்னு வந்திருக்கு. திருஷ்டி மந்திர திரஷ்டாரோ ரிஷயா. ரிஷிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் பார்ப்பான், இல்லாமல் பிராமணனுங்கிற ஜாதி இல்லை, ரிஷிங்கிற அர்த்தத்தில். அப்போது அந்த அர்த்தம்தான் அதுக்கு முக்கியமான அர்த்தம். அப்போ அந்த கண்ணு தெரியறவன் கண்ணு தெரியாதவனுக்கு வழிகாட்டுறது, அது என்ன அவன் வழிகாட்டுறது? நம்மளே வழிகாட்டிப்போம், நம்மளோடே ஒரு குரூப்பு, நம்மளே நம்ம வழிகாட்டிப்போம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லி.
அவள் தான் இந்த யானையை சொன்னான். ஒருத்தன் போய் பார்த்து யானையை பார்த்துட்டு சொன்னான், அந்த கொம்பை தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னான், கொம்போட ஒரு எட்ஜில் தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னால் அது உலக்க மாதிரி இருக்குது. நான் ஒரு நடுவில் தொட்டு பார்த்துட்டு எண்டில் தொட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னால் யானைனா கத்தி மாதிரி நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா. அப்புறம் தும்பிக்கையை தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, ஆனால் வழுவழுன்னு இருக்குது. எனக்கு தோன்றுறது இந்த சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணுவாளே அதுதான் போல் இருக்குன்னு. அப்புறம் யானையோட வாலை தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னால் அந்த கொஞ்சம் குச்சி கம்மியாக போன பெரம்பு மாதிரி இது என்ன சொல்லுவா, ப்ரூம் ஸ்டிக், அது மாதிரி இருக்குது, சூலு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு. காலை தொட்டு பார்த்து சொன்னால் தூணு மாதிரி இருக்குது. ஒரே அடி தடி சண்டை. ஒருத்தன் காதை தொட்டு பார்த்துட்டு சொன்னால் அது விஷரி மாதிரி இருக்குது. யானைனா விஷரி. அவளுக்கு ஒரு குரூப்பு விஷரின்னு தியானம் பண்ணுறவா, சப்பாத்தி மாவுன்னு தியானம் பண்ணுறவா, கத்தி தியானம் பண்ணுறவா, அப்புறம் தொடப்பன்னு தியானம் பண்ணுறவா, இப்படி எல்லாம் எல்லா குரூப் இருக்குது. இவாளுக்கு இவாளை சேராது, இவாளுக்கு இவாளை சேராது, எல்லாம் சண்டை மண்டை ஒழியாது. இவா சண்டை போடுறத பார்த்து ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் வந்தான். அவனுக்கு என்ன தெரியாதவ தான். அவன் சொன்னான், இவாளுக்குள்ளேயே ஒரு யோசிப்பு இல்லை, அதனால் யானைங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னா. இப்படி ரெண்டு ரிலீஜியன், ஆணிகளும் அனானிகளும். ஆனை இருக்குன்னு சொல்கிற ஒரு குரூப்பு, யானை இல்லை இவாளுக்குள்ளேயே அதுக்கு யோசிப்பு இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு குரூப். இவாளுக்குள்ளே அடி, இவாள் எல்லாமா சேர்ந்து அவாகிட்ட அடி, அவளும் திருப்பி அடிப்பான். இதுக்கு நடுவில் கண்ணு தெரிகிற ஒருத்தன் தான் பார்த்த ஆணையை பார்த்துட்டு அவன் சொன்னான், நீங்கள் இந்த ஆணையை பற்றி சொல்கிற ஆணைன்னு ஒன்று இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு, எல்லாம் ஒரு பார்ட்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆணிகளும் அனானிகளுமா சேர்ந்து அவனை அடித்து சமாதி பண்ணிவிட்டான். நான் ஒரிஜினலாக பார்த்துட்டு வந்தவனே அது அதுக்கு மேலே சத்தியத்தை பார்த்து சொல்கிறவன் அதுக்கு மேலே டேஞ்சரஸ், அவனுக்கு பாவம் கஷ்டம். அப்போ இதுதான் ஒரு ஆணையை குருடர்கள் பார்த்த கதைன்னெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாம் ஃபேமஸ் லோகத்தில் இதெல்லாம். அப்போது இதுதான் லோகசாமான்யமான அறிவு, அல்ப ஞானம், பிருத்தக் அறிவு. கீதையிலையும் பகவான் சொல்கிறார், வேறையாக இருக்கிற அறிவு. இப்போ சயின்ஸ்லாம் அப்படி தானே, ஒரு வேறையாக இருக்கிற ஓரோன்னா மைன்யூட் பார்ட்டிகளை பற்றி இருக்கிற அறிவு. அதில் அவித்யாயாமந்தரே வர்த்தமானாக, ஸ்வயம் ஒன்றும் தெரியாது, மனசாலையும் புத்தியாலையும் இந்திரியங்களாலையும் மட்டும் தன்னிலிருந்து அந்நியமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அறிவுக்கு பேர் தான் அவித்யா. அப்படி கொஞ்சம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுண்டு நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு விட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறவன் அப்படி சுத்தின்னு இருப்பான். பரிபிரமந்தி அப்படிங்கிறார், பரியந்தி பரிகச்சந்தி ஜராமரண ரோகாதி துக்கைகி. பேசிக் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் சால்வ் ஆகாது, அது அப்படியே இருக்கும். ஜென்ரலாக சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்ட ப்ராப்ளமாக்கும் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அது இல்லாமல் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அவித்யிலேருந்து வரக்கூடியது. ராகத்வேஷத்தினால் வரக்கூடியது, மதமாச்சரியத்தினால் வரக்கூடியது, காமக்ரோதங்களால் வரக்கூடியது, இப்படி அநேக பிரச்சனைகள்னால தந்திரம்யமானாக பரியந்தி, ஒரு இடத்துலையும் ஒரு நிலை கிடைக்காமல், ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாமல், மனசுக்கு சாந்தி இல்லாமல் சுற்றிகிட்டே இருப்பா. மூடாக அவளுக்கு வழி காட்டுறவாளும் என்ன பண்ணுவா, இப்படியே தான் சொல்லின்னு இருப்பாள். நான், நீ, அவன், அது, இது தான் வித்யாபியாசம் இல்லையா. இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற போதே கணக்கு சொல்லி கொடுக்குறது என்ன, இவன்கிட்டேருந்து இவன் ஒரு பீரோ வாங்கினான். அந்த கணக்கு எனக்கு மறக்கவே மறக்காது, ஏன்னா அது எனக்கு இத்தனை நாளாக புரியாத கணக்கு. அந்த பீரோக்கு 10,000 ரூபா, அதில் 5,000 ரூபாய் இவன் கொடுத்தான், மீதி எவ்வளோ கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது. இப்படி தான் கொஸ்டின்.
ஒரு பையன் எழுந்திருந்து கேட்டான், எதுக்கு கொடுக்கணும்னு டீச்சர்? அவன்கிட்ட பீரோ இருக்குது, இவன்கிட்ட 5000 ரூபா இருக்குது. அவன் பீரோ கொடுத்தான், இவன் 5000 ரூபா கொடுத்தான். அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு எதுக்கு 10,000 ரூபாய் 5000 ரூபா தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு. அப்படி வச்சுக்க முடியாது. பீரோவுக்கு 10,000 ரூபா. இதுதானே கணக்கு. இவனுக்கு இதை கொடு, இவன்கிட்ட இதை வாங்கிக்கோ. இந்த ஒரு வித்யாபியாசம்தான் லோகம் பூராவும் இருக்குது. இதில் வேறேங்கிற வித்யாபியாசம் பிருத்தக் கீதையில் அப்படி தானே பகவான் சொல்கிறார். பேத புத்தியோட எல்லாம் வேறே ராகத்வேஷ கலுஷமாக இருக்கிறது. வழிகாட்டுறவாளும் அப்படியே சொல்லி கொடுக்குறவா தான். வழிகாட்டுறவாளும் யாரும் சாந்தியையோ சமக்கிரமான எத்திர விஸ்வம்பவத்தேகனிடம்னு வழிகாட்டலை இல்லையா? அங்கே யுத்தம் பண்ணி இங்கே சண்டை போடு, இவனை கொல்லு அவனை கொல்லு, இதெல்லாம் தான் உபதேசம். வழிகாட்டுறவனும் ஒன்றும் அவனுக்கும் தெரியாது எங்கே போகிறோன்னுட்டு. தந்திரமியமானாக பரியந்தி மூடாக, அவங்க கூட போனால் சுத்தின்ண்டே இருக்கலாம். அந்தேனைவ நீயமானா யத அந்தா, ஒரு குருடன் மற்ற குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி அப்படின்னு. அப்போ இந்த மாதிரி தான் லௌகிகமாக இருக்கிற அறிவெல்லாம் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. ரொம்ப பிரசித்த மந்திரம் இந்த மந்திரம். இந்த அறிவு லௌகிகமான அறிவுகளெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குது. அது லௌகிகமான யோகக்ஷேமாது விரணீத்தேங்கிற யோகக்ஷேமத்துக்கு அந்த அறிவு வேணும். ஆனால் அந்த அறிவை சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் லைஃபோட நமக்கு சக்தி இருக்கப்பட்ட வயசை பூரா உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லையா? ஒரு 3-3.5 வயசுலேருந்து இருக்கிற குழந்தை ஒரு 25 வயசு வரைக்கும், சில பேர் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணினானா ஒரு 28, 29, 30 வயசு கூட வரைக்கும். சில பேர் ரிசர்ச் பண்ணுறேங்கிறா. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் நீ இப்படியே ரிசர்ச் பண்ணின்றீன், வேலையெல்லாம் பண்ண முடியாது, எனக்கு ஷஷ்டி பூர்த்தி தான் ஆக போகிறது பிஹெச்டி வரத்துக்குள்ளே. இப்போ ஷஷ்டி பூர்த்தி எதுவும் சேர்த்தி பண்ணலாம், நீ என்ன வேலை பண்ணுறது? இப்படியே லைஃப் டைம் பூரா படிச்சுட்டு இருக்கான். காக்கபதந்த பரீட்சா ரூபம். என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ரிசர்ச் பண்ணுற விஷயமே நமக்கு புரியாது. சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு காரியம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப வேடிக்கையான ரிசர்ச் எல்லாமும் உண்டு. நல்ல வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசர்ச். அந்த மாதிரி எல்லாம் புத்தி அதில் எல்லாம் மனசு போகிறது. பரமார்த்த லாபத்தை பற்றி பார்க்குறதே இல்லை. எப்படி மனுஷனுக்கு சௌக்கியமாக இங்கே இருக்கலாம். அதுதான் சிவானந்த லஹரியில் சங்கராச்சாரியர் சிவன்கிட்ட சொல்கிறார், எனக்கு சௌக்கியோபதேசம் குரு. பகவான் ரமண பகவான் ஒரு நாளைக்கு ஆசிரமத்தில் அப்படி நடந்து வரத்த கோலம் போட்டிருக்கா, அழகாக கோலம் போட்டிருக்கா. அந்த கோலத்தில் மயிலை வரைச்சிருக்கா, ரொம்ப அழகாக இருக்குது மயில். அந்த ஆசிரமம் மயில் ஒன்று அதை பார்த்துன்னு இப்படி நின்றுருக்கு. அது என்னத்தை நினச்சி பார்த்துன்னு இருக்கோ தெரியாது. அந்த மயிலே அதுக்கிட்டக்க பார்த்து இப்படி நிற்கிறது. அப்போ பகவான் வரும்போது கூட இருக்கிற அட்டண்டன்ட் யாரோ டிபி ராமச்சந்திரையாவோ யாருக்கிட்டேயோ பகவான் இப்படி நின்று அந்த மயிலை கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தாரு. அந்த போட்டப்பா மயிலே பிரமிச்சுடும் போல் இருக்கு, அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு முதல்ல சொன்னார். அப்புறம் சொன்னார், இதில் இவ்வளவெல்லாம் ஒன்றும் சாமர்த்தியம் வேண்டாம், மனசை உள்ளே திருப்பி நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணி என்னோடய ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அது பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாக பண்ணிவிடலாம், ஆனால் அதை பண்ண மாட்டாளே அப்படின்னு. வேறு என்ன வேணால் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. ஆனால் தன்னோட ஸ்வரூபத்தை விசாரம் பண்ணி தன்னோட ஸ்வரூபம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ஒரு அறிவை அதி சுலபம்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட வேறு என்ன வேணால் பண்ணுவோம், வேறு என்னெல்லாம் காரியங்கள் வேணால் பண்ணலாம். நிறைய இடத்துல பகவான் இதை ரிமார்க் பண்ணியிருக்கார். வெளியில் ஒன்றும் இல்லை. போய் இந்த கிருஷ்ணசுவாமின்னு ஒரு அட்டண்டன்ட் இருந்தார். அவர் நிறைய இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கார். வீடியோ கூட இருக்குது, நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் யூடியூப்பில். நவராத்திரிக்கு அம்பாள் அப்படி அலங்காரம் பண்ணியிருக்கா. அதெல்லாம் நமக்கு பக்தி தான். அதை பார்த்துட்டு கூட பகவான் ரிமார்க் பண்ணியிருக்கார்.
தபஸ் பண்ணுற ரூபத்தில் இன்றைக்கி இருக்கணும். இல்லை சொர்ணமெல்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கா. இதை பார்த்து எதை பார்த்தும் ஏமாந்து விடாதேப்பா, உள்ளே தான் இருக்குது, தண்ணியில் தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். வேறு ஒன்றும் சொல்லலை. ஏன்னா இந்த வித்தியை ரொம்ப சுலபமாக இன்டிமேட்டாக, இதை தவிர என்னத்தை கொடுங்கோ அதை போய் பிடிச்சிப்பான். ததோ அந்யதா கிஞ்சன யத் விவக்ஷதா பிருதக் திருஷா தத்கிருத ரூபநாமபிஹி ந குத்திரச்சித் குவாபிச்ச துஸ்திதாமதிஹி லபேத வாதாஹதனௌரிவாஸ்பதம் அப்படின்னு பாகவதத்தில் ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகம். நாரதர் சொல்கிறார் வியாசர்கிட்ட, இந்த ஆத்ம வித்யை தவிர வேறு எதையாவது சொன்னால் அதை போய் ஈஸியாக பிடிச்சுன்னு விடுவான். இப்போ திருவண்ணாமலையிலே வந்தேன்னாக்கா கிரி பிரதட்சணம் ரொம்ப சிறந்தது தான். ஆனால் பகவானோட முக்கிய உபதேசம் ஆத்ம விசாரமாக்கும், ஞானமாக்கும். ஆனால் நம்ம பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம், அது கிரி பிரதட்சணம் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் 14 கிலோமீட்டர் நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் யாரும் விசாரம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதையாவது நம்ம ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம்னு தோடும் இல்லையா. ஒரு செகண்டரி என்ன கிடைக்கும், அது எல்லாத்துக்கும் வேறு ஏதாவது இருக்கும். அதுக்கு மனசை விடுறதுக்கு வழி உண்டா அப்படின்னு வெளியில் ஏதோ ஒன்றில் மனசை விடுறது ஈஸியாக இருக்குது. அந்த வெளியில் மனசை விடுறது தான் அந்தனுக்கு லக்ஷணம். எனக்கா சங்கராச்சாரியர் சொன்னார், நான்கிறது வெளிச்சம், மீதியெல்லாம் இருட்டுன்னார். அகம்ங்கிறது வெளிச்சம், துவம்ங்கிறது இருட்டுனார். இந்த 2 எண்ணம் தான் இருக்குது. அதில் அகம்ங்கிறது தான் இருக்குது, துவம்ங்கிறது இல்லை. துவம்ங்கிறது எனக்கு தான், நான் தான் உங்களை பார்த்து துவம் சொல்கிறேனே தவிர நீங்கள் அகம்தான் சொல்லிப்பேன். சஹாங்கிறது கான்டாக்டே பண்ண முடியாது. அவன்கிறது, அவன் என்கிட்ட வந்துவிட்டானா துவம் ஆகிடுவன், நீ ஆகிடுவேன். அந்த நீக்கோ நீ அனுபவிக்க முடியாது, நானை தான் அனுபவிக்க முடியும். அந்த நானும் என்னதுன்னு பார்த்துதானா அது வெளிச்சம், அது பிரகாசம். அப்போ அந்த நான்கிற ஒரு பிரகாசம் மட்டும்தான் சத்தியம். அதை தவிர இருக்கிறது எல்லாம் இருட்டு. அதனாலேயே வேதாந்தம் என்ன பண்ணித்து அங்கே அறிவை முடிச்சு கொடுத்து. அதனால தான் வேத அந்தம்னு. யுஷ்மத் அஸ்மத் பிரத்யய கோச்சரையோ விஷய விஷயினோ தமः பிரகாஷவத் விருத்த ஸ்வபாவையோ. அஸ்மத்ங்கிறது நான்கிறது பிரகாசம், மீதியெல்லாம் தமஸ். அதனால தான் பிரசித்தமான மந்திரம், ரேடியோ ஸ்டேஷன் மந்திரம், தமசோமா ஜோதிர்கமயா. அதை கூட மந்திரத்தை வேண்டாம், டியூனோட விட்டுட்டா போல் இருக்கு. அசதோமா சத்கமயா, அசத்துலேருந்து சத்துக்கு கூட்டின்னு வரணும், தமசுலேருந்து ஜோதி. மிருத்யோமா அமிர்தம் கமயா, மிருத்யூலேருந்து அமிர்தம். அப்போது அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாக. அவித்யாங்கிறது என்ன, ஆத்மாவை தவிர இருக்கிறது எல்லாம் அவித்யா. அந்த அவித்யிலேயே மனசை விட்டுட்டு இருக்கிறவன், நான் இதை தெரிஞ்சுட்டேன் அதை தெரிஞ்சுட்டேன் ஏதோ பெருமைப்பட்டு இருக்கான். ஸ்வயம் தீராக, நான் ரொம்ப தீரன், தைரியசாலி ஆர் புத்திசாலி, பண்டிதன், படிச்சிருக்கிறவன், இப்படி நினச்சின்னு இருக்கிறவன். தந்திரமியமானாக, அந்த படிப்பு எதுவும் இவனுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை கொடுக்காது, இவனை சுத்த வச்சுட்டே இருக்கும். இவனுக்கு வழிகாட்டுறவாளும் இதைத்தான் வழிகாட்டுறாளான்னா சேர்ந்து சுத்தலாம். அந்தேனைவ நீயமானா யதாந்தாக, ஸ்வயம் கண்ணு தெரியாது, அவன் மற்றவனுக்கு எப்படி காட்ட முடியும். அசக்ஷுரந்தஸ்ய யதாக்ரணீ கிருதா ததா ஜனஸ்யா விதுஷோ அபுதோ குருஹு துவமர்க்கதிருக் சர்வதிருஷா. பாகவதத்தில் வரும், மத்ஸ்யாவதாரத்தில், அசக்ஷுஹு அந்தஸ்ய யதா அக்ரணீஹி கிருதா. கண்ணில்லாதவனுக்கு, கண்ணில்லாதவன் அக்ரகண்யனா குருவாக கருதின மாதிரி, அவிதுஷா அபுதா குரு, அறிவில்லாதவனுக்கு அறிவில்லாதவன் வழி காட்டுறான். எல்லாருமா சேர்ந்து இருட்டில் போய் விழுந்துடுவான். அதனால் இந்த அறிவு ஸ்வயம்பிரகாசமாக இருக்கிற வஸ்துவை அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். இதை சொல்லி அடுத்த மந்திரம், ந சாம்பராய பிரதிபாதி பாலம் பிரமாத்யந்தம் வித்த மோகேன மூடம் அயம் லோகோ நாஸ்தி பரயிதிமானி
புனః புனः வசம் ஆபத்யதே மே. அதையேவ மூடத்வாதின சாம்பராயः பிரதிபாதி பாலம். சம்பரேயதே இதி சம்பராயः பரலோகः தத் பிராப்தி பிரயோஜனः சாதன விசேஷः சாஸ்திரியः சாம்பராயः. இந்த பரலோக விஷயமான ஞானத்தை சாம்பராயம்னு சொல்கிறது. அதாவது இந்த லோகம் அல்லாத அறிவை சாம்பராயம்னு சொல்கிறது. அந்த கம்பீரமான விஷயம் பாலம் பிரதி ந பாதி. ஒரு சைல்டு, ஒரு பாலன்னாக்கா இங்கே என்னென்ன நது ஸ்தனந்தயா, பால் குடிக்கிறவன் இல்லை அந்த குழந்தை, அறிவில்லாதவன் அர்த்தம். சைல்டிஷ்னு சொல்கிறோமே நம்ம, அப்படி அவனுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸு எப்போ ஹாலிடே தான், ஒன்றும் ஒர்க் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். பிரமாத்யந்தம், அவன் உண்மையான அறிவை கவனிக்காமல் இருக்கிறவன், அதுக்கு பேர் தான் பிரமாதம். தமிழில் பிரமாதமாக இருக்குங்கிறோமே, அது எங்கேயோ தப்பான யூசேஜ். இல்லை தமிழில் தானே சொல்கிறோம், தமிழில் அப்படி ஒரு யூசேஜ் கிடையாது. பிராச்சீன தமிழ் கிரந்தங்கள் எங்கேயுமே கவிகள் யாருமே பிரமாதம்னு யூஸ் பண்ணதான் எனக்கு அவ்வளவா தெரியலை. லேட்டர் தமிழ் கிரந்தங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஆனால் பிரமாதம்ங்கிறது எங்கேயோ இப்போ சில பேர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாள், ஜோக்காக சொல்லுவாள். இப்போ சொல்கிறது ஒன்றும் ஞாபகம் வரதில்லை. கிட்னி ஒர்க் பண்ணுறதில்லைம்மா. கிட்னி என்ன புத்திக்கு பேரா? ஆனால் புத்தியை காட்டின்ட்டு கிட்னிம்பா. அது மாதிரி சொல்லி நாளைக்கு அப்படியே ஆகிடும். நிறைய வேர்ட்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணால் அவன் அசால்ட்டாக விட்டுவிட்டான். பார்த்து அசால்ட்டுன்னு தமிழ் பதமாக எடுத்துப்போம். ரொம்ப அசால்ட்டாக விட்டுவிட்டான் சார், அது மாதிரி தான். ஆனால் பிரமாதோ பிரம்மனிஷ்டாயாம் ந கர்த்தவிய கதாச்சன, பிரமாதோ மிருத்யுரித்யாக பகவான் பிரம்மணசுதா இப்படின்னு விவேக சூடாமணியில் வருது. இது சனத்சுஜாதியத்தில் வருது. அதை இங்கே கோட் பண்ணுறார் விவேக சூடாமணியில். சனத்சுஜாதியத்தில் பிரம்மகுமாரராக இருக்கிற சனத்சுஜாதர் சொல்கிறார், பிரமாதம் வை மிருத்யுமஹம் பிரவீமி அப்படிங்கிற. பிரமாதம் தான் மிருத்யு. டெத் இஸ் ஃபார்கெட்டிங் த ட்ரூத். Forgetting the truth is death. இது அப்படியே புத்தர் சொல்கிறார். அப்படியே புத்தர் சனத்சுஜாதியத்துலேருந்து எடுத்துட்டாரா? அப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம கணக்கு பார்த்து தானே. இல்லை புத்தர் சொன்னதை இவா சம்ஸ்கிருதம் பண்ணாலா இல்லை சண்டை போட்டுக்கலாம் அவளுக்கு. பமாதோ மச்சுன பதம் அப்படிங்கிறார் பாலியில். அந்த பமாதம்ங்கிறது பிரமாதம் போய் பமாதமாக எடுத்து பமாதம் மச்சுன பதம். மச்சுனஹானக்கா மிருத்யுனஹா பதம், மிருத்யோஹோ பதம், மிருத்யுவோட மரணத்தோட பதம் இது பிரமாதம்ங்கிறது. அப்படின்னா என்ன? இந்த ரியல் டீச்சிங்கை மறந்து போகிறது, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது தண்ணி சேர்க்கறது, வேறே விஷயத்தில் மனசை விடுறது, இதைத்தான் வேதாந்திகள் மிருத்யுன்னு கூப்பிடுவோம். இந்த சரீரத்தோட மரணம் இல்லை, ஆத்மாவை மறந்து போகிறதுங்கிறது உடனே மிருத்யு வந்துடும். ஆத்மாவை மறந்துட்டானால் பின்ன என்ன இருக்குது? சரீரம். பின்ன என்ன இருக்குது? அகங்காரம், ராகத்வேஷம், மதமாத்சரியம், எல்லா துன்பங்களும் இவனுக்கு வரிசையாக வந்துடும். அதனால் பிரமாத்யந்தம். எதுக்கு அப்படி பிரமாதம் வரணும்? வித்தமோகேன. எனக்கு பணம் கிடைக்கட்டும், இல்லாட்டா பேரு புகழ் கிடைக்கட்டும், பவர் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு பிரேயஸுக்காக இந்த சத்தியத்தை எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கோ, ஒரு 2 ஜென்ரேஷன் தாண்டினா காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவான். அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட காம்ப்ரமைஸு, லௌகிகால்கிட்ட காம்ப்ரமைஸு, ஏதோ பண்ணிவிட்டு அப்படி நிறுத்தின்னு போனோம். ஏன்னா அந்த தலையில் உட்காந்துன்னு இருக்கிறவாளுக்கு இந்த வித்தியை பற்றி அவளுக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. இந்த அறிவை பற்றி தே ஆர் க்ளூலெஸ். அவள் நினச்சிட்டு இருக்கா எங்களுக்கு தெரியும்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. அவளும் அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாக ஸ்வயம் தீராக பண்டிதம் மன்யமானாக. லௌகிகாள் தான் அவள், லௌகிகாள் தான். அந்த லௌகிகாளாக இருக்கிறவா அவள் நாங்கள் தான் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவாளை வழிகாட்டி கூட்டின்னு போகிறதுக்கு நிற்கிற போது பிரமாத்யந்தம் வித்தமோகேன மூடம்.
அது அந்த பிரம்ம வித்யை இந்த மாதிரி சைல்டிஷாக இருக்கிறவாளுக்கு பிரகாசிக்காது. அவளுக்கு ஒரே ஐடியா என்னென்னா, இந்த வேர்ல்டு தான் இருக்குது, அயம் லோகா நாஸ்தி பரஹா. பரஹாங்கிறது பரலோகம்னு சொல்லலாம், ஆர் தெர் இஸ் நோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியல். ஒரு பெரிய லோகம், தியாகம், வைராயம், இந்த வேர்ல்டு தான். இங்கே எல்லாம் நமக்கு இங்கே காரியம் நடந்து போகணும். அதனால் திஸ் அலோன் மேட்டர்ஸ், நத்திங் எல்ஸ். அண்ட் அவளுக்கு பவரும் இருக்கும். ஏன்னாக்கா அவளுக்கு பணம் இருக்குது, அவளுக்கு பொசிஷன் இருக்குது, அவளுக்கு பவர் இருக்குது. அதனால் அவள் கூட ஆள் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருப்பாள், கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் இருப்பாள், அதெல்லாம் ஒன்று நிற்காது. ஏன்னா சத்தியமேவ ஜெயத்தே நானிருத்தம் சத்தியேன பந்தா விததோ தேவயானஹா அப்படின்னு ஸ்ருதி சொல்கிறது. அதனால் அப்படி இருக்கிறவா ஏது சம்சாரபாஜனாக அவித்யாயாம் அந்தரே மத்தியே கனீபூதே இவ தமசி வர்த்தமானாக புத்திர பஷ்வாதி திருஷ்ணா பாசசதைஹி ஸ்வயம் தீராக பிரஜாவந்தः பண்டிதாக சாஸ்திரகுலாஷ் இது மன்யமானாக. அப்படி இருக்கிறவா அதையேவ மூடத்வாதின சாம்பராயா பிரதிபாதி. அவளுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டடாக இருக்கிறவாளுக்கு, அவளுக்கு இந்த அதிசூக்ஷ்மமான இந்த வித்தை அவளுக்குள்ள ஒன்றும் இம்பார்ட்டண்ட்டாகவே தெரியாது. அவளுக்கு இது ந பிரகாசத்தே நோபதிஷ்டதே பிரமாதம் குர்வந்தம் புத்திர பஷ்வாதி பிரயோஜனேஷு ஆசக்தமானசம் ததா விமோகே வித்தமோகேன அவிவேகேன மூடம் தஸ்மாத் சன்னம் பிராகிருத விஷய விஜானைஹி பிரச்சன்னம் அப்படிங்கிறார். லௌகிக விஷயங்கள்லாம் தான் அவள் மனசில் ஓடிண்டே இருக்கிறதுனால அவளுக்கு இந்த உள்ள பிரகாசிக்கக்கூடிய அதிசரளமான சத்தியம் ஒன்றும் அவ்வளவு ப்ரெஷியஸாக தெரியலை. எல்லாம் சொல்லலாம், சாதனைன்னு சொல்லிட்டு சும்மா உட்காந்துன்னு இருக்கலாம். அந்த சாதகாலே அட்ராக்டிவாக இருக்க மாட்டான். சத்தியத்தை மட்டும் தேடுறவன் இருக்கானே, அவன் மொத்தமாக கணக்கு வச்சு பார்த்து தானா அவங்ககிட்ட ஒரு ஆகர்ஷணம் இருக்காது. சில ஆசிரமங்கள்லாம் நடத்தப்பட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கிறவாளே சொல்லியிருக்கான், சாதகாலை வச்சுன்னு வண்டி ஓடாதுன்னு. அப்படியே சொல்லியிருக்கார். ஒருத்தர் சொன்னார், சாதகம் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனப்படாது. அவன் பாட்டுக்கு உட்காந்து ஒரு இடத்துல கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துட்டு இருப்பான், ஏதோ தியானம் பண்ணின்னு இருப்பான், யூஸ் இல்லை. நமக்கு வி நீட் ஒர்க்கர்ஸ். ப்ராக்டிக்கல், இந்த ப்ராக்டிக்கலும் ஸ்பிரிச்சுவலும் சேர்ந்து போகாது. வி நீட் ஒர்க்கர்ஸ். நம்ம இந்த ஆசிரமெல்லாம் பார்த்துக்க வேண்டாமா, இவன் பாட்டுக்கு கண்ண முடின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தோணும். அப்புறம் லேட்டர் ஆன், ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயம் எங்கிட்ட சொன்னவரே திருப்பி சொன்னார். அவர் சொன்னார், இல்லை இல்லை நம்ம பெரியவாள்லாம் கரெக்டு, அந்த அறிவு ரொம்ப ஸ்பெஷல். அந்த ஒரு ஆந்தரிகமான தனம் இல்லாதைக்கு வெளியில் இருக்கிற பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவன் அவன் பவர்ஃபுல்லாக வருவான், அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூஷனை எல்லாம் முழுங்கி விடுவான், அப்புறம் ராகத்வேஷங்கள்லாம் வந்துவிடும், பொசிஷனுக்கு வேண்டி சண்டை போடுவான், காரியங்கள்லாம் பண்ணுவான். ஆக்சுவலாக இந்த பவர் எங்கேருந்து வருதுன்னா, ஸ்பெஷல் பவர் எங்கேருந்து வருதுன்னா, அதுவும் இந்த சாதகாலாக இருக்கிறவா சிலப்போ பவர்ஃபுல்லாக லௌகிகாலாக மாறுவா. பதஞ்சலி என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவன் மனசை நியமனம் பண்ணுறதுக்கு சிரமம் பண்ணுறான். அந்த சமாதியில் இருக்கிறதுக்கு சிரமம் பண்ணுறத அப்போ இவனோட மனசில் இப்படி ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும். அதில் சில ஐடியா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு டபக்குன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அவன் எழுந்திருந்து மற்றவாழ்கிட்ட சொல்லுவான், அதுலேருந்து பெரிய பெரிய காரியங்களை நீங்கள் பாருங்கோ, யோகிகள்லாம் நல்ல நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணுவான். அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா, இவன் 4ஆம் கிளாஸில் ஃபெயில் ஆனது நர்சரி கிளாஸுக்கு டீச்சருங்கிற மாதிரி தான். சமாதவ் உபசர்காக வியுத்தானே சித்தையா. இவன் சமாதியில் இருக்க சிரமிக்கிற போது உள்ள இந்த யமன் என்ன பண்ணினா, உள்ள ஏதோ ஒன்று விட்டான். இமா ராமாக சரதாக ஸ்வதூரியாகனு ஒரு ட்ரிப்பு விட்டான். இவன் என்ன பண்ணால் அதை பொறுக்கின்னு வெளியில் கொண்டு கொடுத்துட்டு திருப்பி சமாதிக்கு வரோன்னு போனவன் போனது தான், திருப்பி உள்ளே வரவே முடியாது. இவன் வெளியில் அந்த யாத்திரைக்கு போனவன் அப்புறம் போய் எங்கெல்லாமோ சுற்றி அடிச்சுட்டு எங்கே வர்றது, அப்புறம் ரூட்டே தெரியாது திருப்பி வர்றதுக்கு. அதுதான் சமாதவ் உபசர்காக வியுத்தானே சித்தையா. அந்த சமாதிக்கு பிரதிபந்தமாக வந்தது இவன் முழிச்சுக்கிறது. அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்குது, அட்டைன்மெண்ட்டாக இருக்குது, பெரிய பவர் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது. அப்போது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை.
இதுதான். அதனால் அந்த அதீந்திரிய விஷயத்தில் ஸ்ரத்தை, அதில் பக்தி, அதுக்காக மனுஷன் தனக்கு தியாகம் பண்ணுறதுங்கிறது லௌகிகளுக்கு அது சரிப்பட்டு வராது. அவளுக்கு இங்கே இருக்கிற பல விஷயங்களும் ஸ்திரி அன்னபானாதி விசிஷ்டா, அந்த விஷயங்கள்லாம் தான் அவளுக்கு பெரிசாக இருக்கும். நாஸ்தி பரஹா அதிருஷ்டா லோகா இது ஏவம் மனநசீலோ மானி. இதுக்கு மேலே ஒரு லோகமெல்லாம் கிடையாது. ஆத்மானுபவம் அதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறது. அதெல்லாம் வேறு வேலை இல்லாதவன் உண்டாக்கி வைக்கிற காரியங்கள். அந்த மாதிரி அத்தியாத்மமான ஒரு லோகமோ பிரம்மலோகேஷு பராந்த காலம் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆந்தரிகமான லோகங்கள், ஆந்தரிகமான விவேக வைராக்கியாதி தனங்கள், இதெல்லாம் ஒன்றும் சாத்தியமில்லை, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படி இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவான்? அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இவாளை தான் குருடன் கூப்பிட்றான். இவன் என்ன பண்ணுவான்? ஈஸ் அன் எனர்ஜி சக்கர். அதனால் ஒரு சாதகன் அவன் கிட்டக்கு போயிட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? இவனோட நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை, பக்தி எல்லாத்தையும் அப்படியே உறிஞ்சி குடிச்சுடுவான். அவன்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் போகும், இவனுக்கே ஒரே டல்லாகிடும். நம்மளாம் பார்த்துருக்கோம். அது நம்ம சின்ன வயசுலையெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக இதில் விவேகம் வைராக்கியம் ஞானம்னு இருக்கிறது சில பேர்கிட்ட போய் 5 நிமிஷம் உட்காந்தா போகும். படிடா, யார் சாப்பாடு போடுவா? பெரிசானா ஒரு மனுஷன் பார்த்துக்க மாட்டான். நாம் இப்படி எல்லாம் வேதாந்தெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கலாம், இதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. எல்லாம் சாமியார்மாரெல்லாம் பாரு, அவள்லாம் என்ன பண்ணுறா? அவளும் இதுதான் பண்ணின்னு இருக்கா. இப்படி என்னத்தையோ ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லி நமக்கே கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு தளிரிட்டு இருக்கும், ஒரு ஸ்ரத்தை, ஒரு விவேகம். ஏதோ நம்ம என்ன பெருசாக ஒரு விரக்தி, ஒரு எல்லாம் வைராக்கியமாக பண்ணின்னு ஏதோ ஒரு நேரத்துக்கு ஜபம் தியானம் சந்தியாவனன்னு ஆரம்பித்ததும் கூட பொசுக்குது போயிடும். இவாளுக்கு அப்படி ஒரு சித்தி உண்டு. இந்த சித்தர்கள் இப்படி நடந்துகிட்டே இருப்பாள் ரோட்டில். அவள் யாரை வேணால் பிடிச்சி அவளோட பிராணசக்தி ஸ்ரத்தாதன அபஹாரிணா, ஸ்ரத்தாவித்த அபஹாரிணா அப்படின்னு அவள் அந்த ஸ்ரத்தேங்கிற தனத்தை அபகரிச்சுடுவாளாம். அதை திருடுறவனை தான் சூட்சிக்கணும். பாக்கிய பணத்தை எடுத்துன்னு போனால் போட்டும், இந்த ஸ்ரத்தேங்கிற தனத்தை அபகரிச்சுடுவான். அதனால் அவளை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும். அவள்கிட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இரு. இப்படி இது அதனால தான் சொல்கிறது, அந்தேனைவ நியமானாயுதம்தாம் ந சாம்பராய பிரதிபாதி. த சட்டில் சப்ஜெக்ட், உசந்த வேதாந்த விஷயத்தை போய் லௌகிகன்கிட்ட எல்லாம் போய் பிரதிபாதனம் பண்ண முடியாது. இதே போய் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சப்ஜெக்டாக வச்சு, யூனிவர்சிட்டிலையும் வேதாந்தம் இருக்குது. நானும் படிச்சிருக்கேன். யூனிவர்சிட்டிலையும் வேதாந்தம் கோர்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அங்கே சொல்லி கொடுக்குறவாளுக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது. படிக்க வந்திருக்கிறவனும் வேறு ஒன்றும் கிடைக்காம ஃபெயில் ஆனதுக்கப்புறம் சம்ஸ்கிருதத்துக்கு வருவான். அப்புறம் வேதாந்தம் வேதாந்தம்தான் வேதாந்தமாக அவனுக்கே தெரியாது. அவனும் அங்கே படிக்க வருவான். இவன் என்ன இப்போ ஜீவன் முக்திக்கு வந்தானா, இல்லை முக்திக்கு வந்தானா, இல்லை வேதாந்த சாஸ்திரமாவது ஸ்ரத்தையோடு படிக்கணும்னு வந்தானா? ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு சமயம் அவள் சம்ஸ்கிருத பண்டிதர்களாக கூட ஆயிடுவா. ஆனால் அவள் இன்னும் டேஞ்சரஸ். என்னென்னா அவளுக்கே நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயம். அவளே இது சாத்தியம்னு நம்பலை. அவளை எல்லாம் விட சின்னதாக ஒரு ஸ்ரத்தா பக்தியோட ஜபத்தியானத்தோடு கூட அவனுக்கு பிரம்மசூத்திரவும் தெரிய வேண்டாம், பாஷ்யவும் தெரிய வேண்டாம், அத்வைத சித்தியும் சித்சுகியும் ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம். ஒரு பஜகோவிந்தமோ ஒரு பகவத்கீதையில் 4 ஸ்லோகமோ தெரிஞ்சால் போரும். அவன் ஸ்ரத்தாதனத்தோட நித்தியானுஷ்டானத்தோட ஞான விசாரத்தோடு இல்லாட்டா பக்தி மார்க்கத்தில் எதுலையாவது ஒன்றில் நிஷ்டையோடு இருந்தானா அவனுக்கு கண் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அவன் கண்ணுடையவன். மற்றவனுக்கு கண் இல்லை. கண் இல்லைன்னு மாத்திரமில்லை, அவன் இன்னும் நல்ல டேஞ்சரஸ். கண் இல்லாமல் சர்க்கஸ் காட்ட தெரியறவன் அவன். ரொம்ப படித்தவன். ஏன்னா அவன் கண்ணுன்னா இவனுக்கு எஸ்ய நாஸ்தி ஸ்வயம் பிரஜா சாஸ்திரம் தஸ்ய கரோதிக்கும். இவனுக்கே பிரஜை இல்லை, சாஸ்திரம் இவனுக்கு என்ன பண்ணும்? லோச்சனாபியாம் விஹீனஸ்ய தர்ப்பணக்கிம் கரிஷ்யதி. கண்ணே இல்லாதவனுக்கு கொண்டு போய் எத்தனை பெரிய கண்ணாடி வச்சாலும் என்ன காணுமானா? எத்தனை பெரிய கண்ணாடி வச்சும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால்
இதில் முக்கியமாக விவேகம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த விவேகம் இல்லாதவனுக்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை. அவன் வேதாந்தத்தில் பிஹெச்டியாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டா சிரோமணியாக இருக்கட்டும், பிரம்மனிஷ்டனான ஜீவன் முக்தனான ஒரு ஞானியாக இருக்கிற ஒரு குருவோட சம்பர்க்கம் வராமல் இது சாத்தியங்கிற ஸ்ரத்த கூட அவனுக்குள்ளே வராது. அதுவும் அவனுக்கு வேத்த பழப்பாக தான் இருக்கும். நீ இப்போ அவன் வேற பரத்தியாருக்கு வழிகாட்டினான்னா ஒருக்காவும் அனர்த்தம் ரிச்சந்தி தான் சொல்ல முடியும். ரெண்டு பேரும் அனர்த்தத்தில் தான் போய் அடைய போகிறாளே தவிர ஒருக்காவும் பரமார்த்த லாபம் உண்டாகாது அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் இது ஏவம் மனநசீலோ மானி புனः புனः ஜனித்வா வசம் அதீதாம் அதீனதாம் வசம் அதீனதாம் ஆபத்தியதே மே மிருத்யோஹோ, என்னோட அதீனத்தில் வந்துடுவன்கிறான். அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி அவனுக்கு மிருத்யு தான், திருப்பி திருப்பி ஜரா மிருத்யு வியாதி தான், ராகத்வேஷங்கள் தான், லிமிட்டேஷன்லாம் தாண்ட முடியாது, அந்த துன்பத்துக்குள்ளே தான் இருப்பான். அதனால் ஜனன மரணாதி லக்ஷண துக்க பிரபந்தாரூட ஏவ பவதி இத்யர்த்தா பிராயேணஹி ஏவம் வித ஏவ லோகா. பாஷ்யக்காரர் சங்கராச்சாரியர் லாஸ்ட்டில் ஒரு லைன் போடுறார், பெரும்பாலும் எல்லாரும் இப்படி தான் லோகத்தில் பிராயேணஹி ஏவம் வித ஏவ லோகா. இதம் வாக்கியம் உத்தரமந்திர பாஷ்யாதோ ஆசஞ்சிதம் வா ஏவம் புத்தய ஏவ பகவோ ஜனாः கேச்சிதேவ து பாரலௌகிக சாதனம் உபாதததே கா கதா ஆத்மஜான பிரயத்னஸ்ய இத்யபிப்ராயः. ஏவம் புத்தய ஏவ பகவோ ஜனாः கேச்சிதேவ து பாரலௌகிக சாதனம் உபாதததே. ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் லௌகிகம் அல்லாத சாதனை, ஒரு ஜபம் தியானம் கூட எடுத்துக்கிறா, ஒரு சத்சங்கத்தில் ஈடுபடுறா, பரமார்த்த லாபத்தை வேணும்னு ஆசைப்படுறவா. கா கதா ஆத்மஜான பிரயத்னஸ்ய. ஜபத்தியான விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அபூர்வம், ஒரு பக்தி வேணுங்கிறதும் ரொம்ப அபூர்வம், உபாசனைங்கிறது வரதே ரொம்ப அபூர்வம். அப்படி இருக்கிறது ஆத்மஜானம் வேணுங்கிறவாள்லாம் எங்கே? கா கதா புனः ஆத்மஜானஸ்யன்னு இங்கே டிப்பணிக்காரர் அபிப்பிராயம். அதனால் பூர்வஸ்மின் மந்திரே சாத்திய சாதன ஞான மாத்திராத் கிருதார்த்ததா புத்தி ஆத்மஜான பிரவேசே பிரதிபந்திகா இத்தியுக்தம். ஒருத்தனுக்கு லௌகிகமான வித்யாபியாசத்திலே கிருதார்த்தனாக இருந்துவிட்டான்னா அந்த அறிவே இவனுக்கு அந்யாபினிவேஷங்கிற தோஷத்தை கொண்டு வந்து பிரதிபந்தமாகிடும் உள்ள ஞானத்தை. he will not be even able to listen to the knowledge of the self. ihatu bahya vishayasakti paraloka vichara praveshebi pradibandha hetu ityuktam. பாஹ்ய விஷயங்கள் இருக்கிற ஆசக்தி இருக்கிறவனுக்கு பரலோக விஷயத்தில் என்ட்ரி கூட இருக்காது, இந்த ஸ்ரவணம் கூட சாதிக்காது. நம்ம ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்தோடு கூட உட்காந்துட்டோன்னா வேதாந்த ஸ்ரவணம் கூட முடியாது, மனசு அதையே நினச்சின்னு இருக்கும், அதையே தான் நினச்சிட்டு இருக்கும். அதனால் அந்த எல்லாம் ஒன் ஹூ ஹஸ் ஃபினிஷ்ட் எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்டு, அது எப்படி? வைராக்கியத்தினால. அந்த வைராக்கியத்தை தான் மிருத்யு தரிசனம்ங்கிறோம். எல்லாத்தையும் எண்டு பண்ணியாச்சு, இந்த லோகத்தை க்ளோஸ் பண்ணி யமலோகத்துக்கு போயிட்டு யமங்கிட்ட கேட்குறார் வித்தியை. அப்படி இருக்குது ஐடியா. இங்கே இந்த லோகத்துக்கு ஷட்டர் போட்டாச்சு, இனிமேல் அதில் எதை பற்றியும் ஒரு அரிசி பொறுக்கிறதுக்கு கூட நான் இல்லை இங்கே அப்படின்னு சொல்லி யமன்கிட்ட போய், யார் மிருத்யுராஜாவாக இருக்கானோ அவங்கிட்ட போய் மரணமில்லாத தத்துவத்தை பற்றி கேட்குறான். அப்படி கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிறான். அந்த அறிவை ரொம்ப ரேர். ந சாம்பராய பிரதிபாதி பாலம் பிரமாத்யந்தம் வித்தமோகேன மூடம் அயம் லோகோ நாஸ்தி பர இதி மானி புனః வசமாபத்தியதே மே. யமன் சொல்கிறான், திருப்பி திருப்பி அவன் யமலோகத்துக்கு டவுன் பஸ்ஸில் ஏறி வந்துட்டே இருப்பான். ஏன்னா அவன் யமலோகத்தோடு டவுனில் தான் இருக்கான். சம்யமினிபுரி என்ன சம்யமினிபுரிங்கிறது யமபுரிக்கு பேர். அங்கே ஒரு வீடு எடுத்து வச்சு பூட்டிகிட்டு வந்திருக்கானோ திரும்பி போய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு.
புனப்புனஹா வசமாபத்தியதேமே. அவன் திருப்பி திருப்பி என்னோடய லோகத்துக்கு வந்துட்டு இருப்பான். குட்டீநிவாச ஃபலதா அப்படின்னு இருப்பான். அங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு குட்டீநிவாச ஃபலதான். அந்த மாதிரி இவன் வந்து வந்து போயிட்டே இருப்பான். யார் அப்படி வந்து போயின்னு இருக்கிறவன்? யார் இங்கே நானாத்துவத்தை பார்க்கிறானோ அவன் அவன் அதான் அந்தன். யைஹ நானேவ மிருத்யோச மிருத்யுமாப்னோதி யைஹ நானேவ பஷ்யதி. பல விஷயங்களை பார்க்குறவன் மிருத்யுவிலேருந்து மிருத்யுவுக்கு போயிட்டே இருப்பன். அதனால் இந்த வேதாந்தத்தையே சாம்பிராய வித்யான்னு சொல்கிறது. அந்த சாம்பிராய வித்யா அதி சூக்ஷ்மமான வித்யை. அது மனசு வந்து வெளி விஷயங்களில் சறுக்கின்றே இருக்கிறவனுக்கு இந்த வித்யை முடியாது. லிஸ்ட்லெஸ் மைண்ட், டிசிப்பேட்டட் மைண்ட், ஸ்கேட்டர்டு மைண்ட், அதுக்கு தான் பிரமாதம்னு பேர். அப்படின்னா ஒரு அன்பு இல்லாத மனசு. இந்த வித்யையில் அன்பு வரணும் அவனுக்கு. இந்த பிரம்ம வித்யையில் எங்கே அன்பு வந்துடுத்தோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆகிடுவோம். இல்லாமல் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் ப்ராக்டிஸால் வராது. அதுதான் சொல்லுவாள் பரத யோகீஸ்வரன். மானை பார்த்து மான்கிட்ட அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடுது வித்யை. என்னக்கா அவர் அதுக்கு முன்னாடி கழுத்துக்கு வெள்ளத்தில் அந்த கண்டகி நதியில் இறங்கி நின்று நாராயணனை தியானம் பண்ணி ஒரு சமாதி சித்திச்சிருது. அதெல்லாம் இந்த மானை பார்த்ததும் போயிடுது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவான்னா, மான்கிட்ட அவருக்கு வந்தது ஆசக்தி, நேச்சுரலாக இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டு. பகவான்கிட்ட அவர் வச்சது ப்ராக்டிஸால் அடைஞ்ச ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த ப்ராக்டிஸால் அடைஞ்ச கான்சன்ட்ரேஷனை ஆசக்தி ஜெயிச்சுடுத்து. அப்போது நேச்சுரலாக அவனுக்கு இருக்கிற லவ் மான்கிட்ட வந்துடுச்சு. அது மாதிரி நேச்சுரலாக ஒரு லவ் எப்படி வேதாந்தத்தில் வரும்? அது வரணுமானா வேதாந்தத்தோட விலை தெரியணும். அந்த விலை தெரியணுமானா மரணம் ஜனனம் இந்த துன்பத்தை ஒரு பக்கத்தில் பார்க்கணும். அதுக்கு இருக்கிற பரிகாரத்தை தெரியணும். இல்லை இப்போ ஒரு வியாதி இருக்குது, டாக்டர் ஒரு மெடிசின் குறித்து கொடுத்தான்னா அந்த பயம் இருக்கிறவன் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு அந்த மருந்து எடுத்து சாப்பிடுவான், எல்லாம் பண்ணுவான். நேச்சுரலாக வந்துடுறது அது. அதே மாதிரி இந்த வித்யைக்கிட்ட இந்த வித்யையோட மகிமை தெரிஞ்சு அதுலேருந்து இருக்கிற சௌக்கியத்தை தெரிஞ்சுன்னா அந்த வித்யைக்கிட்ட அபரிமிதமான ஒரு பக்தி வந்துடும். வேதாந்தத்தில் யாருக்கு ஈடுபாடு வந்துடுத்தோ, வேதாந்தத்தில் ரசம் வந்துடுத்தோ, அவளுக்கு பின்ன வேறு எதுலேயுமே ஈடுபாடு வராது. பாகவதத்தையே அதனால தான் ஜனங்களுக்கு ஈடுபாடுங்கிற நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. நிறைய பேர் சொல்கிற பாகவதத்தில் பக்தினால் ஈடுபாடுன்னு சொல்லிக்கிறாளே தவிர பக்தி பாகவதத்தை விட பக்தி கிரந்தங்கள் நிறைய இருக்குது. பல வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. ஏன் அதுலையெல்லாம் போக மாட்டேங்கிறா? என்ன வேதாந்தம் இல்லை. அப்போ இவா பேருக்கு அதில் ஸ்பைஸுக்கு பக்தி போட்டிருக்கு. அப்போ அந்த பக்தினால தான் சொல்லிக்கிறோம். நம்ம பக்தியும் இருக்குது, ஆனால் சிறந்த ஞானமும் இருக்குது. சர்வ வேதாந்த சாரம் ஹி ஸ்ரீ பாகவதமிஷ்யதே தத் ரசாமிருத திருப்தஸ்ய நானியத்திர ஸ்யாத் ரதிஹி குவச்சித்துன்னு. சர்வ வேதாந்த சாரம் தான் ஸ்ரீ பாகவதம். அதனால் அதோட ரசத்தில் ஈடுபாடு வந்தவனுக்கு வேறு எங்கேயுமே மனசு போக மாட்டேங்கிறதுங்க. அப்போ இந்த வேதாந்தம் கிட்ட ஒரு ரசம் இவனுக்கு வந்துட்டானா, அது ரொம்ப போர் அப்படின்னா, நீ வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் யூ ஆர் ஏ போர்டம் பர்சன். பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ சாஸ்திரா விச் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் யூ. உன்னோட ஸ்வரூபத்தை பற்றி பேசுகிற ஒரு சாஸ்திரம் உனக்கு போர் ஆக்குமானா, அப்போ வாஸ்தவமாக யார் போரு? சாஸ்திரம் போகிறா, நீ போகிற? என்ன சாஸ்திரம் வந்து உன்னை பற்றி தான் பேசுகிறது இல்லையா? எங்கேயோ இருக்கிற என்னத்தை எல்லாமோ பேசுகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கிற ஒன்றை பற்றி பேசுகிற ஒரு சாஸ்திரம் மகா போருன்னா, இப்போ ஆக்சுவலி யூ ஆர் யுவர் செல்ஃப் போர். அப்போ அந்த போர் நம்ம தான் போர். அப்படி வரவே முடியாது. ஆத்மா ரசஸ்வரூபமாக இருக்குது. அதை பற்றி பேசுகிற வேதாந்த சாஸ்திரம் ரச வித்யாக இருக்குது. அந்த வித்யகிட்ட அபரிமிதமான பக்தி வந்துடுத்தானா சித்தம் அப்படியே ஏகாகிரமாயிடும். சமாதியெல்லாம் ஒன்றும் சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உபாசனாலையெல்லாம் அடையணுங்கிறது கூட கிடையாது. அதனால தான் பகவான் ரமண பகவான் சொல்ல, எதுக்கு எல்லாம் சுற்றி வளைஞ்சு லாஸ்ட்டில் இதுக்கு தான் வரணும், இப்போவே இது பண்ணலாமேங்கிறார்.
தன்னிலேயே சித்தமாக அபரோக்ஷமாக இருக்குது. இந்த வித்தியைக்கு போய் இவ்வளோ பாடு அதுக்கு போய் இவ்வளோ மதங்கள், இவ்வளோ சம்பிரதாயங்கள், இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான என்னெல்லாமோ சொல்கிறேன். எதுக்கு இப்படியெல்லாம் எல்லாம் சுற்றிட்டு லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ண இங்கே தான் வரணும், முதல்லே பண்ண தானே வேணுங்கிறேன். முதல்லையே பண்ணால் அது மனசு போகாது. அதெல்லாம் சும்மா உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, உனக்கு பக்தி வேலை, உனக்கு மூளை வேலை பண்ணலைன்னு சொல்லணும். புத்தி அங்கே வேலை பண்ணி கொடுத்தானா அந்த புத்தி என்ன பண்ணும், இந்த வித்தியைக்கிட்ட அபரிமிதமான பக்தி வந்துடுத்தானா அப்படியே ஏகாகிரமாயிடும். அப்போ பிரமாதம் வராது. நஸ்கலேத்து பாகவதம் சொல்கிறது அஸ்கலிதா மதிர் மம. நாரதர்கிட்டேருந்து ஆத்ம வித்தியை கேட்டதுக்கப்புறம் நாரதர் சொல்கிறார், அந்த மகாத்மாக்கள்கிட்டேருந்து ஆத்ம வித்தியை கேட்டதுக்கப்புறம் புத்தி ஸ்லிப் ஆகாமல் நின்றுதுங்கிறார். அந்த ஸ்லிப் ஆகிறது தான் தோஷம். புத்தி ஸ்திராபவித்தும் ஈஸ்வரபாதபத்மசக்தா வதூஹு விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி. நிரந்தரம் அந்த புத்தி அப்படி நிற்கிறதுக்கு தான் ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங் என்னது, மீதி இருக்கிறதெல்லாம் விவேக வைராக்கியத்தால் நீக்கம் பண்ணி இதுதான் நமக்கு பரமார்த்தமான சாஸ்திரம் அப்படின்னு அபரிமிதமான ஒரு பிரேமை அதில் வந்துடுத்தானா பிரமாதம் வராது. இவன் தவற மாட்டான். inadvertence will not happen. இவனுக்கு வேற ஏதாவது வித்தமோகேன மற்றதில் போனால் சுண்டல் பாயசம் எல்லாம் கிடைக்கும், வேதாந்தம் படித்தா அதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்கும். பிரம்மவிதாப்னோதி பரம் ததேஷாபியுக்தா. இது தெரிஞ்சின்ற பிறகு ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத் ஆனந்தாத்யேவ கல்விமானி பூதானி ஜாயந்தே ஆனந்தேன ஜாதானி ஜீவந்தி ஆனந்தம் பிரயந்த்யபிசம்விசந்தீதி சைஷா பார்கவீவாருணீ வித்யா பரமே व्योमन् பிரதிஷ்டிதா ய ஏவம் வேத பிரதிதிஷ்டதி அன்னவான் அன்னாதோ பவதி. நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போடுவேன், சுயமும் சாப்பிடுவேன். நான் ஆனந்தத்தை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அன்னவானன்னாதோ பவதி மகான் பவதி பிரஜயா பசுபிர் பிரம்மவர்ச்சசேன. அவனோட பரம்பரை நன்னா வரும், நிறைய சிஷ்யகணங்கள்லாம் வருவா, எல்லாரும் தெரிஞ்சுப்பா. அதுதான் பிரஜாசப்தத்துக்கு அர்த்தம். அங்கே நிறைய மாடு அது இது எல்லாம் இருக்கும். மகான் கீர்த்தியா நல்ல ஃபேம் நேம் எல்லாம் வரலாங்கிறது ஸ்ருதி. ஆனால் அதெல்லாம் அவனுக்கு துச்சம். ஏன்னா அதையெல்லாம் விட பெரிய ஒரு வஸ்து இவனோட ஹிருதயத்தில் இருக்குது. அதனால் பிரமாத்யந்தம் வித்தமோகேன மூடம் அயம் லோகோ நாஸ்தி பரகிதிவானி. இவனோட இந்த லிட்டில் வேர்ல்டு, இந்த லிமிட்டட் வேர்ல்டு, இது ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன்டா. வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிடுறான், அங்கே மாவடு கிடைக்காது, கடுகு மாங்காய் கிடைக்காது, நான் வரமாட்டேன். என்ன பண்ண முடியும்? தயிர் சாதம் கிடைக்குமா? நான் இல்லாட்டா நான் வரமாட்டேன். இந்த தயிர் சாதம் சொல்லிட்டு தான் அந்த கோவிலெல்லாம் கூட அதையே கொடுத்துட்டுருக்கா. அவன் வைகுண்டத்தில் போனாலும் கிடைக்குன்னு நம்பட்டுமே. பண்ண தத்யோதனம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லவே சொன்னார். வைகுண்டத்து கிருஷ்ணனே அது கிடைக்காம தானே இங்கே வந்து திருடின்றது அப்படி. இப்படி வித்தமோகேன அல்பத்துக்கு இருக்கிற ஆசை, அல்பத்துக்கு இருக்கிற ஆசையில் பூமாவை கோட்டை விட்டுடுவான். வித்தமோகேன மூடம் அப்படி வராமல் புனகா புனகா வசவாபதே, திருப்பி திருப்பி யமனோடு கையில் மாட்டிக்காதே, யமனோட கயரில் மாட்டிக்காதே. இந்த வித்தியை தேடு, தெரிஞ்சுக்கோ. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ரிஞ்சுகரணே. டுக்ரிஞ்சுகரணே வியாகரண சூத்திரம். ஆனால் சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த ஆத்ம வித்தியை தவிர இருக்கிற எந்த நாலேஜும் அந்த யமன் வந்து இருக்கிற போது உன்னை காப்பாற்றாது. அந்த மிருத்யு துக்கத்திலேருந்து, அஜ்ஞானஜன்யமான துன்பத்திலேருந்து காப்பாற்றாது. கோவிந்தம் பஜ அப்படின்னா கோவிந்த பகவத்பாதரை பஜிச்சுக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா ஒரு பிரம்மனிஷ்டனான குருவை ஆசிரியின்னு அர்த்தம். அப்படி அர்த்தம் சொல்லுவா. ஏன் சங்கராச்சாரியர் வந்து கோவிந்தம் பஜனை அவர் குருவோட பேர் அது.
அப்படின்னா அந்த கோவிந்தர்னா ஈ ரெப்ரசன்ஸ் தட் வித்யா, அந்த நாலேஜ், அந்த அறிவு. அந்த அறிவை ஆசிரயிச்சுக்கோ, அந்த அறிவை தேடி பிடிச்சிக்கோ. குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்தா, அந்த குருவோட சரணத்தில் இருக்கிற அபரிமிதமான பக்தி. சம்சாராத் அச்சிராத் பவமுக்தா, அதனால இந்த சம்சாரத்துலேருந்து கரையேற முடியும். அந்த பக்தி இருந்து கொடுத்தானா பிரமாதம் வராது. இவனோட மனசோட தோஷங்கள்னால கூட இவன் விட்டு போக மாட்டான். இந்த வித்யா மார்க்கத்துலேருந்து, இந்த அறிவோட வழியிலேருந்து அவன் என்னவானாலும் ஹீ வில் பி ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட். அவனோட மனசு கோஆப்ரேட் பண்ணட்டும், கோஆப்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கட்டும், கிடைக்கட்டும் கிடைக்காமல் இருக்கட்டும், இந்த அறிவு தான் எனக்கு, அது இந்த ஜென்மம் எப்போ என்னவோ ஆயிட்டு போட்டும், இந்த அறிவுக்காக நான் என்ன சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டெடிக்கேஷன் அவனுக்குள்ளே வந்துடும். அந்த டெடிக்கேஷன் வந்துடுத்தானாலே கரையறிவிட்டான். அதுதான் பிரமாதம் இல்லாத நிலைன்னு அர்த்தம். அந்த பிரமாதம் தான் மிருத்யு. அப்படின்னா என்ன, இது அல்லாதைக்கு வேறு ஏதோ இருக்குதுன்னு போனால் ஹீ ஹேஸ் ஏ கிரேட் ஃபால், பெரிய பத்தனமாயிடுறது. அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் டெத். ஆத்மஹத்தியங்கிறது ஈஷாவாஸ்யோபனிஷத். ஏகேச்ச ஆத்மஹனோஜனாக அந்தம் தமஃ பிரவிசந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூயைவ தமஹ யௌ வித்யாயாகும் ரதாக. ஆத்மாவை தவிர இருக்கக்கூடிய அவித்யையும் வித்யையும் எல்லாம் இருட்டு தான். ஆத்ம வித்யை தவிர இருக்கிற வித்யை எல்லாமே, ஆத்மனிஷ்ட வராத்த அறிவுகள் எல்லாமே இருட்டு, கூரா கூறு இருட்டு. அது ஏகேச்ச ஆத்மஹனோஜனாக அசூர்யாநாமதே லோகாः அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகேச்ச ஆத்மஹனோஜனாக. ஆத்மாவை விட்டுட்டு இருக்கிறவன் இருட்டு தான் இருக்கு, வேறு என்ன இருக்க முடியும்? இதுதான் இந்த வித்யையோட மகிமை, ஸ்ரைஷ்டியம். இதை தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்க்குறோம். ஓம் சகனாபவது சகனோ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஹரி ஓம்.